मोर प्रिय पिलामाने तो आशा करुछि बहुत भलरे थिबो बहुत भलरे अछन रे। तो जो माने नुआ नुआ जॉइन करूचो जल्दी जल्दी जॉइन करि जाओ। तो आज आमे देखिबा तो ज्योग्राफी पार्ट रो भूगोल रो बारीमंडल गोटे चैप्टर अछि जानिथिबो। तृतीय अध्याय अछि हमर थर्ड चैप्टर अछि कोन हमर बारीमंडल अछि। तो एई चैप्टर रो आसो आमे कांसेप्ट बुझिबा प्लस एमसीक्यू भी करिबा। तो देखो हमर से प्रथमे कोन कहिछि ना आम जो भूपृष्ठ रे रहिछि कोन महासागर सागर ह्रद नदी हिमबाह भूतल जल वायुमंडल रो जलीय बाष्प को नेकी आमर कोन गठित ना बारीमंडल गठित हैला। तो बारीमंडल तमे सब देखिथिबो आमर जो सागर अछि समुद्र ह्रद नदी हिमबाह जल आउ जलीय बाष्प ए सबुटा को नेकी आमर बारीमंडल गठित होउची। समग्र पृथ्वी क्षेत्रफल जदि आमे देखिबा मात्र 71% जल भाग अछि मात्र 29% आमर स्थल भाग अछि। माने सबुठु अधिक मात्रा रे आमर जल रहिछि आम पृथ्वी पृष्ठ रे हैला। आउ जदि देखिबा 97.3 भाग आमर सबु लुणिया जल रहिछि जेमिति कि सबु महासागर सागर ह्रदर गुडी करे आमर एई जल सबु रहिछि 97.3 भाग। सेति पई से जल गुडी को लुणिया एवं मधुर जल जोडा कि पानीय जल कहिले चले मधुर जल मात्र 2.7 भाग अछि आमर मधुर जल अछि। तो आउ जदि देखिबा हमें उच्च पर्वत शिखर रे बा मेरु अंचल रे आमर बरफ गुडाक जमिकी रही थाए एवं समान गुटे ग्लासियर गठन करिथांती जोटा कि हिम टॉपर ताको आमर कोन कहा जाउछि हिम टॉपर कहा जाय थाए। एमती सब तमे देखिथिबो पहाड़ पर्वत देखिथिबो ता भीतर भी पहाड़ पर्वत थिबो आ बरफ गुडाक सब जमिकी गोटे फ्रोजन रिवर भलिया क्रिएट हेइथिबो पूरा ग्लासियर ताको आमर कहंती बा ओडिया रे हिम टॉपर बोली कुहा जाए। तो पृथ्वी रे आउ भूतल जलर परिमाण मात्र 2.68% रहिछि। तो पृथ्वी पृष्ठ रे जीव जगत आउ उद्भिद व्यवहार उपयोगी पानी परिमाण केते रहिछि 0.011% 0.011 शतकड़ा रहिछि आमर व्यवहार उपयोगी जल रहिछि। तो जल बिना आम मनुष्य समाज बंचिबा बहुत असंभव सेति पई कोन आमर कुहा जाउछि ना जल ही जीवन बोली कुहा जाउछि। तो बाष्पीभवन प्रक्रिया कोन तमे सब जानिथिबो जल चक्र कोन ना आमर जल जो देखिबो कोन होउछि बाष्पीभूत हेकी जलीय बाष्प आकार रे आमर वायुमंडल को प्रवेश करूछि सेठी पुणी ठंडा हेकी आमर मेघरे परिणत होउछि पुणी ताहा से पुणी वर्षुछि आम वर्षिके आम पृथ्वी पृष्ठ को आसुछि। तो एहा को आमर कोन कहिबा ना जल चक्र बोली कुहा जाए। एटा गुटे मोस्ट इंपोर्टेंट जल चक्र ही परीक्षा रे बहुत टाइम रो पड़े। तो आमे जदि देखिबा टोटल आम भारतर प्रशांत महासागर हेउछि कोन सबुठारु बृहत्तर एवं गभीरतम महासागर आउ आंटलार्कटिक महासागर आमर द्वितीय रे रहुछि भारत महासागर आमर तृतीय रे रहुछि एवं उत्तर महासागर जो अछि सबुठारु छोट महासागर हेउछि उत्तर महासागर। आ जदि समग्र पृथ्वी रो देखिबा ताहले आमे दक्षिण चीन सागर हेउछि पृथ्वीर सबुठारु बड़ सागर हेउछि आमर दक्षिण चीन सागर। एटा बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण तो समस्ते मने रखिथिबो दक्षिण चीन सागर हेउछि पृथ्वीर सबुठारु बड़ सागर। तो आमे जदि देखिबा समुद्र कूल ठारु किछि दूर पर्यंत महादेशर अल्प गड़ाणिया भूभाग जल भितरे बुड़ी रहिछि याहाको आमर कोन कहिबा ना महिसपान कहिबा। तो देखिबो मानेकर आमर समुद्र कूलर किछि जो स्थल भाग गुडाक आमर एई समुद्र आड़ी की पूरा माड़ीकी रहिछे हैला। एको आमर कोन कुहा जिवो महिसपान बोली कुहा जिवो। पुणी महिसपान रो जो शेष भागटा रहिला ताको आमर कोन कुहा जाउछि मही ढालू बोली कुहा जाउछि हैला।
ମହି ଢାଲୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ମହି ଢାଲୁର ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ଅଂଶ ଯେଉଁଟାକି ସମୁଦ୍ର ଆଳକୁ ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ହେଇଛି, ମହି ଢାଲୁର ଏଇ ଯେଉଁ ମନେକର ସମୁଦ୍ର ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ଅଣଓସାରିଆ ହେଇକି ତଳ ଜଳରାଶିକୁ ପୁରା ମିଶି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ମହାସାଗର ସମତଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମହାସାଗର ସମତଳ ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଅଛି, ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛି, ଆଉ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ମହାସାଗର ତଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜମା ହୋଇ ଏକ ପ୍ରକାର ପଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତ ଏହି ପଙ୍କକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସିନ୍ଧୁ ମଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ରହିଲା। ତ ଦେଖ, ଯେଉଁ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ 3 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମର ଜଳ ରହିଛି, ହେଲା, ଏଇଟା ମନେକର ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ, ଏଠି ଜଳ ଭାଗ, ଏଠି ଜଳ ଭାଗ, ଏଠି ଜଳ ଭାଗ। 3 ପାଖରେ ଯଦି ପାଣି ଅଛି ବା ଜଳ ଅଛି, ତାକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଉପଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯେମିତିକି ଆମ ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉପଦ୍ୱୀପ। ଏହାର 3 ପାଖରେ ଜଳ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଛି, ପୁରା ସାଗର ହିଁ ରହିଛି। ତ 3 ପାଖ ଯଦି ଜଳ ଥିବ ଏବଂ ମଝିଟା ଯଦି ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଉପଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ସେଇମିତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତ ମଝିଟା ମନେକର ଜଳଭାଗ ଅଛି, ଆଉ 3 ପାଖେ ଆମର ମଝିଟା ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଅଛି 3 ପାଖେ, ତାକୁ ଆମର କ'ଣ କହିବା? ଉପସାଗର କହିବା। ଏଇଟା ମନେକର ଆମର ଜଳ ଅଛି, ଆଉ ଏଟା ଆମର ସ୍ଥଳ, ଏଟା ବି ସ୍ଥଳ, ଏଟା ବି ସ୍ଥଳ। 3 ପାଖେ ଯଦି ସ୍ଥଳ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଉପସାଗର ବୋଲି କହିବା। ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ରହିଲା। ଆମର ସବୁ ତରଙ୍ଗ ଦେଖିଛରେ, ତରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଢେଉ ଆସେ ତରଙ୍ଗ, ଏଇ ତରଙ୍ଗର ଯଦି ଏଇ ଉପର ଶୀର୍ଷ ତାକୁ ଦେଖିବା, ତାକୁ କହିବା କ'ଣ? ତରଙ୍ଗ ଶୀର୍ଷ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ପଟିଟା ରହିଲା, ତାକୁ ଆମର କ'ଣ କହିବା? ତରଙ୍ଗ ପାଦ ବୋଲି କହିବା। ହେଲା, ପାଖାପାଖି ଅବସ୍ଥିତ 2ଟି ତରଙ୍ଗ ଶୀର୍ଷ କିମ୍ବା ତରଙ୍ଗ ପାଦର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟବଧାନକୁ ଆମର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ତରଙ୍ଗ ପାଦ ଠାରୁ ତରଙ୍ଗ ଶୀର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଆମର ତରଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଆରାମସେ ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଏଇ ମନେକର ଢେଉ ହେଲା, ତାର ଶୀର୍ଷ ଏବଂ ତାର ପାଦ, ଏଇ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା, ତାକୁ ଆମର କ'ଣ କହିବା? ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତ ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ମହାସାଗରର ଯେଉଁ ନିମ୍ନସ୍ଥ ଭୂଭାଗ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଥରେ ଥରେ ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ବିରାଟ ତରଙ୍ଗମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ଆମର କ'ଣ କହିବା ନା ସୁନାମି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ? ତରଙ୍ଗ ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାତ୍ରାରେ ଢେଉ ଖେଳିଥାଏ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ମହାସାଗରର ଜଳ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଫୁଲି ଉଠେ ଓ ଅନ୍ୟ ବେଳେ ଖସିଯାଏ। ସମୁଦ୍ରର ଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ଥାନକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଜୁଆର କୁହାଯାଉଛି। ପତନକୁ ଆମର ଭଟ୍ଟା କୁହାଯାଉଛି। ତ ଦେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ମହାସାଗରର ଜଳ କ'ଣ ହେଉଛି? ଥରେ ଥରେ ଫୁଲି ଉଠେ, ମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ଏବଂ ପୁଣି ଖସିଯାଏ, ଅନ୍ୟ ବେଳେ ପୁଣି ଖସିଯାଏ। ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଜଳର ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ଥାନ, ଉପରକୁ ଉଠିଲା ତଳକୁ ଖସିଲା, ଉପରକୁ ଉଠିବାଟାକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଜୁଆର କୁହାଗଲା। ଆଉ ପତନ, ତଳକୁ ଯେଉଁ ଖସିଲା, ତାକୁ ଆମର ଭଟ୍ଟା କୁହାଗଲା। ତ ସାଗର ମହାସାଗର ବକ୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଥର ହିଁ ଆମର ହେଇଥାଏ କ'ଣ? ଜୁଆର, ଓ 2 ଥର ଭଟ୍ଟା ହିଁ ହେଇଥାଏ। ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ତମେ ଜାଣିଥିବ, ଆମ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତ ଏଇ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାଟାକୁ, ତାକୁ ଆମର ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ କୁହାଯାଏ। ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ଆମର 2 ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆମର ଉଷ୍ଣ ସ୍ରୋତ ରହିଛି। ତ ବିଷୁବ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଉ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉଷ୍ଣ ସ୍ରୋତ ଆମର ପୃଷ୍ଠ ସ୍ରୋତ ଭାବେ, ବା ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଷୁବ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ ବା ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ ଭାବେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଉଷ୍ଣତା ବ୍ୟତୀତ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଲବଣତା, ଘନତାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ, ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ, ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଓ ବାୟୁ ଚପରେ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ଗୁଡ଼ାକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଉଷ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରେ ଆମର କିଏ କିଏ ଆସୁଛି ନା କ୍ୟୁରୋସୀୟ ସ୍ରୋତ ଆସୁଛି, ଉପସାଗରୀୟ ସ୍ରୋତ ଆସୁଛି, ସୋମାଲି ସ୍ରୋତ ଆସୁଛି ପ୍ରଧାନ। ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କ୍ୟୁରାଇଲ୍ ସ୍ରୋତ, ଲାବ୍ରାଡ୍ ସ୍ରୋତ ଆଦି ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି ଆମର
ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଟିକେ ନୋଟ୍ ଲେଖିଦେବ, ଆରାମସେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିଯିବ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ସେ କହିଛି। ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସାଗର ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଗର? ସବୁଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ବଡ଼ ସାଗର ଦେଖିବା, ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗର। ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗର ଆମ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଗର ରହିଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ପୃଥିବୀରେ ଗଭୀରତମ ସାମୁଦ୍ରିକ ଗାତ କେଉଁ ମହାସାଗରରେ ଅଛି? ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଯଦି ଗଭୀରତମ ଦେଖିବା ଗାତ ଅଛି ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଅଛି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାସାଗର ଆମ ଭାରତରେ ଯଦି ଦେଖିବା। ପୃଥିବୀର ଉପଲବ୍ଧ ମଧୁର ଜଳର ସର୍ବାଧିକ ଭାଗ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଆମର? ସବୁଠାରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ମଧୁର ଜଳର ସର୍ବାଧିକ ଭାଗଟା ଆମର କେଉଁଠି ରହୁଛି? ମଧୁର ଜଳର ସର୍ବାଧିକ ଭାଗ ତ ନଦୀ ହେବ ନାହିଁ କି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ହେବ ନାହିଁ, ହେବ ଯଦି ଆମର ହିମ ଟପର ନ ନାହିଁ ଭୂତଳ ଜଳ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଅପସନ୍ରୁ ହିଁ ହେବ। କେଉଁଠି ହେବ ତାହେଲେ ଆମର? ହିମ ଟପର ହେବ ନା ହେଉଛି ଭୂତଳ ଜଳ ହେବ? ତ ଯଦି ହେବ ଆମର ହିମ ଟପର ହେବ। କ'ଣ ହେବ ଆମର? ତ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ମଧୁର ଜଳ ସର୍ବାଧିକ ଭାଗ ଆମର କେଉଁଠି ରହିଛି? ଯଦି ଦେଖିବା ନଦୀ ହେବ ନାହିଁ କି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ହେବନି, ଭୂତଳ ଜଳ ବି ହେବନି, ହିମ ଟପରରେ ରହିଛି ଆମର ସର୍ବାଧିକ ଯେଉଁ ମଧୁର ଜଳ ହିଁ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମର ଜଳ ଦିବସ କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? ଜଳ ଦିବସ ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ପ୍ରାୟ କେତେ ଭାଗ ଜଳ ରହିଛି? ଜଳ ଆମର କେତେ? 71 ଭାଗ ହିଁ ରହିଅଛି। ତାପରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବଜଗତ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଜଳର ପରିମାଣ କେତେ? ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଜଳ ଆମର କେତେ ଥିଲା? 0.011% ହେଉଛି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଜଳ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ସେ କହିଲା ନା, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ପ୍ରାୟ କେତେ ଭାଗ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ରହୁଛି ଆମର? ମାତ୍ର 29 ଭାଗ ରହୁଛି ସ୍ଥଳ ଭାଗ ରହୁଛି। ତ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମହାସାଗର କିଏ ରେ ବାବା? ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ତ ନୁହେଁ, ସେ ତ ବଡ଼ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ମହାସାଗର ଆଣ୍ଟଲାର୍ଟିକା ଆମର ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହୁଛି। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ମହାସାଗର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମହାସାଗର। ତ ସମୁଦାୟ ଜଳଭାଗର ପ୍ରାୟ କେତେ ଭାଗ ଜଳ ମଧୁର ଜଳ? ମଧୁର ଜଳଟା ଆମର କେତେ ଅଛି? 2.7% ଥିଲା। ତାପରେ କେଉଁ ସାଗର ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଗର? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାଗର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିଏ? ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗର ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଗର। ତାପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶୀତଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ? କ୍ୟୁରୋସିଓ ଉପସାଗରୀୟ ସ୍ରୋତ ନା ସୋମାଲି ସ୍ରୋତ ନା କ୍ୟୁରାଇଲ ସ୍ରୋତ? ତ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆସିବ? ସବୁ ଉଷ୍ଣ ସ୍ରୋତରେ ଆସିବ। ଏ ତିନିଟା ଉଷ୍ଣ ସ୍ରୋତ ଆସିବ। ଏଇଟା ହିଁ କ୍ୟୁରାଇଲ ସ୍ରୋତ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ ହେଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ପ୍ରବାଳ କୀଟ କ୍ରାନ୍ତିମଣ୍ଡଳୀୟ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଥିବା ଜଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ପ୍ରବାଳ କୀଟ ଆମର ସାଧାରଣତଃ କେତେ? 21 ଡିଗ୍ରୀ ନା କେତେ ଅଛି? 21 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ। ତ 21 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଠି ଆମର ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରବାଳ କୀଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।